नमस्कार दोस्तों, आज विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आपका विशेष हार्दिक अभिनंदन है। ये विशेष हार्दिक अभिनंदन इसलिए है कि आज आपके सामने एक नए विश्वास एजुकेशन के फैकल्टी लेक्चर लेने जा रहे हैं और ये यूट्यूब विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब के इतिहास पर दूसरी बार होने जा रहा है कि तोमर सर के अलावा कोई एक और फैकल्टी जो है वो लेक्चर ले रहे हैं। इसके पहले एक बार हिनल ली थी तो वो तो स्टूडेंट थी हमारी, लेकिन ये हमारे सर हैं। आज इनका इंट्रोडक्शन हम आपको कराने आए हैं। इंट्रोडक्शन करा देते हैं और उसके बाद आज पूरा का पूरा 1 घंटा ये सर जो है आपको अपने सिलेबस के बारे में बतलाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जीपीएससी क्लास 1-2 में जो है गुजराती पेपर एक लड़कों के लिए चैलेंजिंग पेपर है, गुजराती कंपलसरी। और जो लड़के यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी पास तो करना ही होगा। तो दोस्तों, हम लोग इसलिए थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं कि इसमें बेटर कैसे किया जाए, क्या करें कि गुजराती ग्रामर में हमको 90 से ऊपर मार्क आ जाए 150 में से। तो दोस्तों, आज आपके सामने जो सर आपके सामने खड़े हुए हैं गुजराती ग्रामर पढ़ाने के लिए, सर का नाम है गौतम पी बाघेला। आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बाद ये बताने जा रहे हैं तोमर सर कि जीपीएससी पास किए हैं, यूपीएससी पास किए हैं। आप तो जानते हैं कि हम खुले मंच पर बोलते हैं कि पास कराने वाला हो सकता है किसी में टीचिंग एबिलिटी हो, लेकिन सब गुणवत्ता दे दे ये संभव नहीं है। क्योंकि कॉपी चेक कॉलेज का प्रोफेसर करता है, पेपर सेट वो लोग करते हैं। ये पास वाला बीच में काहे के लिए बौखलाने लगता है कि हम पास किए हैं, हम करा देंगे। अरे तुमको जो नंबर आया तुमको पता भी था कि इतना आएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि एक शिक्षाविद को आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे एकेडमी में 10 साल से ये पढ़ा रहे हैं गुजराती ग्रामर, गुजराती लिटरेचर। और जिस दिन जीपीएससी मेंस में गुजराती लिटरेचर की महत्वपूर्ण भूमिका हुई तो सर ने इसको चैलेंज के रूप में जो है लिया। अब तो सर 8 साल से पढ़ा रहे हैं, कैमरे पे आना नहीं चाहते थे। आज मेरे विशेष आग्रह पे आपके सामने आए हैं। सर का क्वालिफिकेशन केवल आप देख लीजिए, बस आपको पता लग जाएगा कि सेलेक्टेड भी इनसे पढ़ने के लिए आएगा। वो केवल हवाबाजी है कि हम सेलेक्ट हो गए तो हम करा देंगे। तुम कितना दिन गुजराती लिटरेचर पढ़े हो जी? तो तोमर सर जो के बाद गौतम बाघेला सर का क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि गौतम बाघेला सर एमए और एमफिल गुजराती लिटरेचर से है। आपके सामने हम हमेशा आपको कहते हैं कि हम ज्ञान को प्रश्रय देते हैं। पास उस ब्लॉक तो हमेशा बोलते हैं कि अभी और पढ़ो, तुमको और जानकारी की आवश्यकता है। अब सुनिएगा, सर एमए एमफिल ही नहीं है, गुजराती लिटरेचर से नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ हैं। ये इस प्रकार के फैकल्टी को आपके सामने लाए हैं और अभी इनका पीएचडी चल रहा है। पीएचडी कर रहे हैं सर, बस थोड़े ही दिनों में डॉक्टर हो जाएंगे। और गुजरात साहित्य परिषद से जो है सर पीएचडी कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि तोमर सर पास करने वालों के पीछे जिंदगी में नहीं दौड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसको कुछ नहीं आता है। वो बस खाली जो है क्या कहते हैं, निकल गया 40% नंबर ला करके। आज आपको गुणवत्ता के साथ बता रहे हैं सर, आपको जीपीएससी क्या कहते हैं क्लास 1-2 के सिलेबस को बेस बना करके 1 घंटे आपके सामने होंगे। और आपका अगर सर के साथ अच्छा ट्यूनिंग रहा, सहकार रहा, तो हम उम्मीद करते हैं कि सर आपके लिए बार बार जो है YouTube में आकर के आपको फ्री गाइडेंस देते रहेंगे। तो चलिए, आज हमारा दिन नहीं है, आज गौतम बाघेला सर का दिन है। जेआरएफ नेट पास किए हुए व्यक्ति का दिन है, जिसके पास इसका बैकग्राउंड है। तो चलिए शुरू करिए। और अब हम बाघेला सर को कहते हैं, मंच उनको सौंपते हैं और आप और बाघेला सर अब जो है गुजराती ग्रामर और लिटरेचर ठीक से पढ़िए। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुजराती भाषाમાં એવું એક સરસ મજાની પંક્તિ છે અને એના વિશે એવું કહેવાયું છે કે રસમ અહીંની જુદી નિયમ સાવ નોખા, રસમ અહીંની જુદી
નિયમ સાવ નોખા, અમારે તો શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા, અમારે તો શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા. આપ સૌ મિત્રો જ્યાં પણ હોવ, આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હું શબ્દોથી અભિવાદન કરું છું અને શબ્દની શક્તિ આપનામાં આવે. અને મુખ્યત્વે મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે મારે તમારી સમક્ષ જે વાત કરવી છે, તોમર સાહેબના માધ્યમ દ્વારા, વિશ્વાસ એજ્યુકેશન એકેડેમી દ્વારા મારે તમને જે વાત કહેવી છે, એમાં સૌથી વિશેષ કરીને આપણે જે જીપીએસસી ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે, એના સિલેબસના અનુસંધાનમાં જે આપણને જુદા જુદા પ્રશ્નપત્ર જોવા મળે છે, કે જુદા જુદા પ્રશ્નપત્ર પૈકી એમાં ગુજરાતી વ્યાકરણ, ગુજરાતી ભાષા, ગુજરાતી વિવરણાત્મકનું લેખનનું એક પ્રશ્નપત્ર છે. એ પ્રશ્નપત્રમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓમાં આપણને જુદી જુદી પ્રકારની અનેક મુશ્કેલીઓ જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી પોતાનું વિશાળ વાંચન ધરાવે છે અને વિશાળ વાંચન ધરાવતા હોવા છતાંય ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્નો લઈને આવે છે મેન્સ પરીક્ષા આપ્યા પછી, કે સાહેબ મારે આ પ્રશ્નમાં મારે લખવું હતું પણ એ મારાથી લખી શકાયું નહીં, બરાબર ને? જે વિચાર, જે ક્રશ ટોપિકમાં રજૂ કરવો હતો પ્રશ્નપત્રની, એની અંદર મારાથી થઈ શક્યો નહીં. તો એના માટેનો શું પ્રયત્ન થઈ શકે? તો ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જે ગુજરાતીનું વિવરણાત્મક પ્રશ્નપત્ર છે, ગુજરાતી ભાષાના લેખનનું જે પ્રશ્નપત્ર છે, એના સિલેબસ વિશે આજે આપણે પહેલાં થોડીક પ્રાથમિક માહિતી મેળવી લઈએ અને ત્યાર પછી એક વર્ષમાં પૂછાયેલું પ્રશ્નપત્ર જોઈએ, એમાં કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે, અને ત્યાર પછી બે ટોપિક વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. તો મુખ્યત્વે આપણે જોઈએ તો ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા અને ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા ગુજરાતી ભાષાનો જે સિલેબસ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જે જીપીએસસીની પરીક્ષાના સંદર્ભમાં, એમાં જુદા જુદા ટોપિકો સમાવવામાં આવે છે. આ દરેક ટોપિક એવા છે, આપણે બધા જ ધોરણ 10 થી શરૂ કરીને 12મા ધોરણ સુધીમાં આપણે જુદા જુદા ટોપિક સાથે પરિચિત છીએ. એટલે આપણા મનની અંદર એક એવું ગર્વ હોય છે કે આને તો હું સારી રીતે લખી જ શકું, બરાબર ને? પણ જ્યારે એને લખવામાં ઢાળવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે એમ કહી શકાય છે કે શબ્દોની સંખ્યા વધી જાય છે, અથવા તો બીજી રીતે આપણે જોઈએ તો જે વાત મૂળ કહેવી છે એ વાત આપણા સુધી પહોંચી શકતી નથી, અથવા જવાબમાં એને આપણે અભિવ્યક્ત કરી શકતા નથી, અથવા ક્યાંક શબ્દોની સંખ્યા વધે છે, પ્રશ્નપત્રમાં જવાબમાં એમ કહી શકાય છે જગ્યા ઓછી પડતી જોવા મળે છે. તો આના અનુસંધાનમાં શું થઈ શકે અને એ પ્રશ્નપત્રમાં વધુમાં વધુ આપણે સારા માર્ક્સ કેવી રીતે મેળવી શકીએ, એની આજે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવી છે એમ કહી શકાય. તો જીપીએસસી દ્વારા જે ગુજરાતી ભાષાનું પ્રશ્નપત્રનું સિલેબસ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, એના જુદા જુદા ટોપિકો પૈકી પહેલો જે મુદ્દો આપણને જોવા મળે છે એ નિબંધ છે. એ નિબંધ આપણને 20 માર્ક્સનો પ્રશ્ન અહીંયા વ્યક્ત થતો જોવા મળે છે. તો નિબંધમાં ઓછામાં ઓછા આપણે જોઈએ તો 250 શબ્દની અંદર તમારે એ રજૂ કરવાનું છે. હવે નિબંધ વિશેની વાત આપણે જોઈએ તો નિબંધ કેવી રીતે લખી શકાય છે, નિબંધના પ્રકારો કયા છે? તો નિબંધ આપણે જોઈએ તો મુખ્યત્વે એક વિવરણાત્મક નિબંધ હોય, સૌથી ચિંતનાત્મક નિબંધ જોવા મળે છે. વિવરણાત્મક અને ચિંતનાત્મક નિબંધના અનુસંધાનમાં જુદા જુદા વર્તમાન પ્રભાવોને આધારિત જે પ્રશ્નો હોય છે એ પ્રશ્નો એની અંદર રજૂ કરવામાં આવે છે. આજે મિત્રો એમ કહી શકાય કે ગુજરાતીનું પ્રશ્નપત્ર એ ગુજરાતીનું પોતાનું તો છે જ, એ સાથે સાથે મારા ખ્યાલ મુજબ એવું છે, તમને પોતાને પણ કહેવાનું, એક જીએસનું પ્રશ્નપત્ર બની ગયું છે. તમે તદ્દન વર્તમાન પ્રભાવો સાથે સંમેલિત હોવ તો જ એને તમે સારી રીતે રજૂ કરી શકો છો એમ કહી શકાય છે. એટલે ગુજરાતીનું સ્વરૂપ તો છે, એમાં પત્ર પણ છે, તમે પત્ર પણ લખ્યા હશો, જોયા પણ હશે, અહેવાલ પણ જોયો હશે, લખ્યો હશે, પણ એની અંદર જો કરંટ માહિતી તમારી પાસે ન હોય તો તમે એને સારી રીતે મૂલવી શકતા નથી, બરાબર ને? અને એક વસ્તુ, એવા ટોપિકો છે એની અંદર, એવા શબ્દોની અંદર તમારે લખવાનું છે, તો એમાં તમારી જે ગોળ ગોળ વાતો આવે, તમારા મનના વિચારો છે એ અભિવ્યક્ત તમે કરવા જાઓ તો આપણને ઉચિત માર્ક મળી શકતા નથી. આપણો મુખ્ય ટાર્ગેટ એક જ છે કે સૌથી વધારેમાં વધારે સારામાં સારા માર્ક્સ કેવી રીતે મળી શકે. ગુજરાતીનું પ્રશ્નપત્ર એવું છે કે જો ધારો તો તમને એમ કહી શકાય છે તમને જીપીએસસીની પરીક્ષામાં સિલેક્ટ પણ કરાવી શકે, અને જો તમે એવું ધારો અને એને તમે અસભાનતાથી લો, અસમજણથી લો તો એ તમને તમારા રેન્કિંગથી ઘણું પાછું પણ પાડી દેશે. એ પ્રકારની અહીંયા વાત આપણને જોવા મળે છે. તો આપણે વધુમાં વધુ ગુજરાતી ભાષક તરીકે, ગુજરાત રાજ્યના વતની તરીકે ગુજરાતી ભાષાને કેવી રીતે આપણે રજૂ કરી શકીએ એના વિશેની સૌથી સારામાં સારી વાતો આપણે કરીશું. તો નિબંધ જોયું તો નિબંધની અંદર 250 શબ્દોથી 300 શબ્દોની મર્યાદામાં
તમારે આ રજૂ કરવાનું છે. તો નિબંધમાં સૌથી પહેલા આપણે અગાઉ એની ચર્ચા કરી તેમ આપણે જોઈએ તો વિવરણાત્મક નિબંધ અને ચિંતનાત્મક નિબંધ સૌથી વધારે જોવા, અને એમાં પણ ખાસ વર્તમાન ઘટનાઓ પર આધારિત, સાંપ્રત પ્રવાહ ઉપર આધારિત નિબંધો આપણને જોવા મળે છે. નિબંધમાં કેવી રીતે લખીએ, નિબંધ તો મિત્રો એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે નિબંધ વિશે કે નિબંધ તો આપણે ગમે તે રીતે એટલે કોઈ પણ ટોપિક આપણને આપવામાં આવે છતાં આપણે એનો નિબંધ લખી શકીએ. પણ મિત્રો નિબંધમાં કોઈ બંધન નથી એવું નથી. આપણે સૌ એવું માનીએ છીએ કે નિબંધ એટલે કે એવી વસ્તુ છે કે જેને આપણે ગમે તે રીતે લખી શકીએ, જેમાં કોઈ બંધન નથી. તો મિત્રો આજે હું ગુજરાતી સાહિત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણના એક અભ્યાસુ તરીકે હું એવું કહું છું કે નિબંધમાં જેટલું બંધન છે એટલું બંધન બીજા કોઈ ટોપિકમાં નથી. ભલે એનું નામ નિબંધ આપવામાં આવ્યું છતાં પણ આપણે એવું ચોક્કસ રીતે મિત્રો કહી શકીએ કે નિબંધમાં તમને વિષયનું બંધન છે. વિષયની બહાર તમે ક્યારેય જઈ શકતા નથી. વિષયની બહાર તમે જાઓ છો તો તમે નિબંધના સ્વરૂપને માન આપી શકતા નથી, નિબંધના સ્વરૂપને હાર્દ સ્વરૂપે સમજાવી શકતા નથી. એટલે ગુજરાતી ભાષાના સૌ પ્રથમ નિબંધ લખનાર કવિ નર્મદે પણ સરસ મજાની વાત કહી છે કે નિબંધ લખવો એ અઘરી વસ્તુ છે. તો જો આટલો મોટો સર્જક એમ કહી શકતો હોય કે નિબંધ લખવો એ અઘરી વસ્તુ છે, તો આપણા જીવનની તો શું વાત છે એમ કહી શકાય છે. ગુજરાત જય જય ગરવી ગુજરાત દિશે અરુણ પ્રભાત એવું ગાન કરનાર નર્મદ જો આટલી મોટી ગહનતાથી નિબંધને લેતો હોય તો નિબંધ પણ એ દુરાધ્ય વસ્તુ છે. એ લેખનથી, ઇતર વાંચનથી આપણે એને આત્મસાત કરવો પડે છે. એ નિબંધ આપણને પૂછાતો જોવા મળે છે. ત્યાર પછી જે બીજો ટોપિક આપણને જોવા મળે છે વિચાર વિસ્તાર. તો વિચાર વિસ્તાર એ શું છે એમ કહી શકાય છે. તો વિચાર વિસ્તાર વિશે મિત્રો આપણે વાત કરીએ કે આપણે ધોરણ 8 થી શરૂ કરીને 12મા ધોરણ સુધી તમે અને હું બંને વિચાર વિસ્તાર લખતા આવ્યા હોઈએ છીએ. પણ વિચાર વિસ્તાર એ કેવી વસ્તુ છે એમ કહી શકાય છે કે ગાગરમાં સાગર સમાવા જેવી વસ્તુ છે. ખાલી શબ્દોની પંક્તિઓ દોહરાઈ દેવાથી, એના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો મૂકી દેવાથી વિચાર વિસ્તાર બની શકતો, એના અર્થની ગહનતાને પામવી પડે છે ત્યારે વિચાર વિસ્તાર બની શકતો આપણને જોવા મળે છે. તો વિચાર વિસ્તારમાં એમ કહી શકાય છે સૌથી મિત્રો મારો એક અનુભવ જે મેં જુદા જુદા વર્ષના પ્રશ્નપત્રો જોયા છે એમાં સૌથી વધુ કવિ ઉમાશંકર જોશીની પંક્તિઓ સૌથી વધારે પૂછાય છે એમ કહી શકાય છે કે વિશાળ જગ વિસ્તારે નથી એક જ માનવી, પશુ છે, પંખી છે, ફૂલો વનોની છે વનસ્પતિ. તો મિત્રો આપણે અહીંયા કહીએ કે આજે અનેક પ્રકારની જે ઘટનાઓ બની છે, આપણે તો અત્યારે એમ કહી શકાય છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં હવા એટલે કે ઓક્સિજનની ખૂટ પડી છે, પણ કવિ ઉમાશંકર જોશી તો વર્ષો પહેલા, કવિ એ દુરંદેશી વસ્તુ છે એમ કહી શકાય છે. તો એને તો વર્ષો પહેલા કહ્યું છે કે વિશાળ જગ વિસ્તારે નથી એક જ માનવી, પશુ છે, પંખી છે, ફૂલો વનોની છે વનસ્પતિ. તો મિત્રો આ પશુ, પંખી, વનોની, વનસ્પતિ જે જાળવવાની વાત છે એવી કવિ ઉમાશંકર જોશી તો વર્ષો પહેલા, કવિ ઋષિ છે, તો આવી પંક્તિને આપણે કેવી રીતે બોલવી શકીએ, બરાબર ને? તો એને અમુક શબ્દોની મર્યાદામાં કેવી રીતે એને સારા રૂપે રજૂ કરી શકીએ એના પણ આપણે થોડાક ઉદાહરણ સ્વરૂપે જોઈશું. એને હું તમને સમજૂતી આપીશ અને એનું ફોર્મેટ કેવું છે, એમાં કેવી કેવી વસ્તુઓ આપણે ઉમેરીએ તો એને સારી રીતે સૌથી વધારે રજૂ કરતા આપણને જોવા મળી શકે છે, બરાબર ને? ખાલી લખી દેવાથી, 2 પેરેગ્રાફમાં લખી દેવાથી વિચાર વિસ્તાર વધારે આવી શકતો નથી. વિચાર વિસ્તારને પણ પોતાનું એક સ્વરૂપ છે. મિત્રો અગાઉ થોડીક વાત કરી લઉં કે ગુજરાતી સાહિત્યના અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના અને ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જે પ્રશ્નપત્ર નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, તો એ પ્રશ્નપત્રની અંદર હું તમને કહું કે જુદા જુદા 10 જેટલા સાહિત્ય પ્રકારો નહીં પણ લેખનના જે પ્રકારો છે એ લેખનના પ્રકારો રજૂ કરવામાં આવે છે. તો એ લેખનના પ્રકારો દરેક જેમ કોઈ કાપડ હોય છે, એ કાપડ એક જ હોય પરંતુ એનાથી તમે શર્ટ બનાવી શકો, છબ્બો બનાવી શકો, છત્રો બનાવી શકો, ગંજી બનાવી શકો, તો એ પોતાનો એક આકાર ધારણ કરતો હોય છે. તો એમ ગુજરાતી લેખનમાં પણ નિબંધને પણ પોતાનો આકાર છે, વિચાર વિસ્તારને પણ પોતાનો આકાર છે, સંક્ષિપ્તીકરણને પણ પોતાનો આકાર છે. તો એમાં દરેકને પોતાની એક મોડેલ છે, પોતાની એક આકૃતિ છે. એ આકૃતિની ઢબમાં આપણે આપણું જ્ઞાનને અભિવ્યક્ત કરવાનું છે, આપણે આપણી સમજને સારી રીતે લેખન સ્વરૂપે રજૂ કરવાની વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે. તો આવી વસ્તુ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ હમણાં જ 2017માં જ એક પ્રશ્નમાં પૂછાયું હતું કે અમે રે સૂકું રૂનું કુમળું, તમે અત્તર રંગીલા રસદાર,
તો આવી પંક્તિને આપણે કેવી રીતે મૂકી શકીએ? એક માનવતાની મહેકની વાત અહીંયા કવિએ કરેલી જોવા મળે છે. તો જ્યારે આપણે ક્રમશઃ જે જુદા જુદા ટોપિકો જોઈશું એમાં વિચાર વિસ્તારની વિસ્તૃત માહિતી આપણે આપીશું, બરાબર ને? ત્યાર પછી જે જીપીએસસી દ્વારા ત્રીજો મુદ્દો આવે છે સંક્ષિપ્તીકરણ. તો સંક્ષિપ્તીકરણ એટલે શું કહી શકાય? તો મિત્રો, સંક્ષિપ્તીકરણ આપણે જોઈએ તો સંક્ષિપ્તીકરણમાં અહીંયા સંક્ષિપ્તીકરણમાં એક શબ્દ રહેલો છે સંક્ષેપ. સંક્ષેપનો અર્થ થાય છે નાનું. એને ટૂંકું કેમ કરી શકીએ? એક 10 થી 15 લાઈનનો પંક્તિનો એક ગદ્ય ખંડ તમને આપેલો હોય તો એ ગદ્ય ખંડને ટૂંકમાં આપણે કેમ રજૂ કરી શકીએ એના વિશેની માહિતી આપણને સંક્ષિપ્તીકરણમાં જોવા મળે છે. તો ઘણી બધી વાર એવું થાય છે કે મિત્રો, આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઘણી બધી વાર જે મૂળ વાત જે કહેવી હોય છે તો એ કહેતા કહેતા આપણે બીજા ઘણા બધા શબ્દોનું આવરણ રજૂ કરવું પડે છે. ઘણા બધા શબ્દો બોલીએ છીએ ત્યારે મૂળ વસ્તુ આપણા સુધી આવતી હોય છે. તો સંક્ષિપ્તીકરણમાં એવું છે, મૂળ વસ્તુ તો એ છે પણ એમાંથી જે એનો સાર છે એ ટૂંકમાં આપણે કેમ રજૂ કરી શકીએ એના વિશેની માહિતી આપણને અહીંયા રજૂ થતી જોવા મળે છે, બરાબર ને? તો આ સંક્ષિપ્તીકરણની વાત છે. સંક્ષિપ્તીકરણમાં આપણે જોઈએ તો કેવી રીતે આપણે મુખ્યત્વે જોવા મળે છે. તો સંક્ષિપ્તીકરણના સંદર્ભમાં આપણે મિત્રો એમ કહી શકાય કે જ્યારે એક સમજ નથી, કદાચ તમે પણ એવું કર્યું હોય તો ઠીક છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કહે કે સંક્ષિપ્તીકરણ કેવી રીતે કરી શકે, કે સંક્ષિપ્તીકરણ કરવું એટલે કે બહુ સહેલી વસ્તુ છે. કે કેવી રીતે સહેલી વસ્તુ છે આપણે એને પૂછીએ તો ભાઈ એવું કે એક લાઈન લખવી ને બીજી લાઈન ન લખવી, એક લાઈન લખવી અને બીજી લાઈન ન લખવી, એટલે આપણું ગદ્ય ખંડ છે એ નાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે એટલે સંક્ષિપ્ત બની જાય. પણ ખરેખર એવું હોતું નથી. સંક્ષિપ્તીકરણ માટે પણ એક આખી એની પદ્ધતિ છે, આખી એક એની રસકશ માહિતી છે. એને કેમ ટૂંકમાં રજૂ કરી શકાય? તમારી સમક્ષ આજે હું એક જ ઉદાહરણ આપું છું કેવી રીતે આપણે સંક્ષિપ્તીકરણ છે. કોઈ એક પંક્તિ આપી હોય એમાં 3 કે 4 લાઈનની અંદર એક વિચાર રજૂ થયો હતો. તો એ 3 કે 4 પંક્તિના એક વિચારને કેવી રીતે આપણે ટૂંકમાં કે એ વિચારને આપણે કહેવત કે રૂઢિપ્રયોગનો ઉપયોગ કરીને આખા વિચારને ટૂંકમાં રજૂ કરી શકીએ છીએ. એનો મૂળ અર્થ અને ભાવ ન બદલાય એવી રીતે આપણે અહીંયા ખાસ કરીને ગુજરાતીમાં સંક્ષિપ્તીકરણ કરવાનું છે. એટલે એવું નથી કે એક પંક્તિ લખીએ અને બીજી પંક્તિ ના લખીએ એટલે આપણું સંક્ષિપ્તકરણ થઈ શકાય, એવું નથી. જ્યારે સંક્ષિપ્તીકરણનો મુદ્દો લઈશું ત્યારે તેના વિશેની આપણે વિશેષ માહિતી આપણે રજૂ કરીશું. એના ઘણા બધા છે, કહેવતો, રૂઢિપ્રયોગો, શબ્દ સમૂહ, સંયોજકો, વિરામ ચિહ્નના ઉપયોગથી પણ આપણી વાતને સંક્ષિપ્તમાં કહી ન શકાય પણ લખી શકાય છે, બરાબર ને? તો સંક્ષિપ્તીકરણ વિશેની વાત કરી. ત્યાર પછી ચોથો જે મુદ્દો આવે છે ગદ્યાર્થ ગ્રહણ. ગદ્યાર્થ ગ્રહણ. તો ગદ્યાર્થ ગ્રહણ એ શું છે? ગદ્યાર્થ ગ્રહણ વિશેની વાત કરીએ. કોઈ પેરેગ્રાફ આપેલો હોય છે 8-10 કે 10-12 પંક્તિનો. એ 10-12 પંક્તિમાંથી મુખ્યત્વે આપણે 5 પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના હોય છે. હવે 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપણે કેવી રીતે લખી શકીએ? તો એ 5 પ્રશ્નોના જવાબના સંદર્ભમાં મિત્રો આપણે એ વાત સૌથી વધારે રજૂ કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ કેવી રીતે, અને અંતે એનું શીર્ષક આપણે આપવાનું હોય છે. તો 5 પ્રશ્નોનો જવાબ આપણે શું કરીએ છીએ? મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ શું કરે છે? તો મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ જે પ્રશ્નમાં જે શબ્દ છે એ શબ્દો પેરેગ્રાફમાં ક્યાં છે અને એની લાઈન સીધી ગદ્યાર્થ ગ્રહણના ટોપિકમાં જવાબ તરીકે લખી શકે છે. પણ એવું નથી. જે પ્રશ્નમાં જે શબ્દ છે એવો શબ્દ આપણે ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં શોધીને એનો જવાબ એ લાઈન લખી દેવી એટલે એનો જવાબ બની શકતો નથી. હા, કદાચ એ શબ્દને આપણે મૂકી શકીએ પણ એનો અર્થ અને એનો ભાવ તો આપણે આપણા શબ્દોમાં પણ રજૂ કરી શકીએ છીએ, બરાબર ને? તો એવા આપણે 2 થી 4 જુદા જુદા ગદ્યાર્થ ગ્રહણના મુદ્દાઓ પણ આપણે જોઈશું. અને ત્યાર પછી જે 5મો મુદ્દો આવે છે એ ઔપચારિક ભાષણો. તો ઔપચારિક ભાષણ તૈયાર કરવું, તો એના જુદા જુદા ટોપિક છે. તો કયા કયા મુદ્દા ઉપર તમે સૌથી વધારે રજૂ કરી શકો છો? તો ઔપચારિક ભાષણમાં કોઈ સ્વાગત વક્તવ્ય તમે આપી શકતા હોય છે,
કોઈ ઉદ્ઘાટન વક્તવ્ય આપી શકો છો, અથવા કોઈ જાહેર વસ્તુનું એમ કહી શકાય છે પ્રજાકીયકરણ કરવાની વસ્તુ આવે તો એ પ્રજાકીયકરણ કરવા માટે આપણે શું સૌથી વધારે રજૂ કરી શકીએ? બોલતા તો સૌ ઘણું બધું આપણે બોલી શકીએ છીએ, પણ એને લેખિત સ્વરૂપે જ્યારે ઢાળવાનું આવે છે ત્યારે લેખિત સ્વરૂપે ઢાળવા માટે આપણે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખી શકીએ છીએ? તો એ ઔપચારિક ભાષણમાં આવતી આપણને જોવા મળે છે, બરાબર. તો એનું પણ એક પોતાનું આગવું એક આકૃતિ છે, એને પણ આપણે ક્રમશઃ જોઈશું. ત્યાર પછી જે છઠ્ઠો ટોપિક આપણને જોવા મળે છે પ્રચારાત્મક નિવેદનો. તો પ્રચારાત્મક નિવેદન એ વિદ્યાર્થી માટે તમે મિત્રો 8મા ધોરણથી શરૂ કરીને 12મા ધોરણ સુધી આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ તો એ 12મા ધોરણ સુધીમાં આપણે જોઈએ તો સૌથી વધારે આપણે એમ કહી શકાય છે આ પ્રચારાત્મક નિબંધ આપણા ક્યાંય લેખન સ્વરૂપમાં આવેલું નથી. તમે નિબંધ લખ્યો હશે, અહેવાલ લેખન, પત્ર લેખન, સંક્ષિપ્તીકરણ કે વિચાર વિસ્તાર વિશેની માહિતી મેળવી હશે, પણ આ પ્રચારાત્મક નિવેદન આપણી સુધી હજુ સુધી આવી શકેલું નથી. તો પ્રચારાત્મક નિવેદનને પણ પોતાનું એક આખું સ્વરૂપ છે, આખું એક લેખનની પદ્ધતિ ધરાવે છે, એની પણ એક આકૃતિ ધરાવે છે, અને આ આકૃતિને આપણે કેવી રીતે મૂકી શકીએ, કેવી રીતે રજૂ કરી શકીએ એના વિશેની માહિતી પણ આપણે સૌથી વધારે વ્યક્ત કરીને જોવા મળશું. જુદા જુદા કંપની દ્વારા, સરકારના જુદા જુદા નિગમો દ્વારા, સરકારના જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા જે પ્રજાકીય કલ્યાણલક્ષી યોજનાઓ બને છે એ યોજનાઓ આમ આદમી સુધી, સામાન્ય લોકો સુધી કેવી રીતે પહોંચે, વધુમાં વધુ લોકો કેવી રીતે એનો લાભ લઈ શકે, એના માટે સરકારના જુદા જુદા એકમો, નિગમો કે જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા એ પ્રચારાત્મક નિવેદન રજૂ થતું જોવા મળે છે. જીપીએસસી દ્વારા જુદા જુદા અનેક પ્રકારના આ પ્રચારાત્મક નિબંધો જુદી જુદી પરીક્ષાઓમાં પૂછાયેલા આપણને જોવા મળે છે. તો આ પ્રચારાત્મક નિબંધ એ માત્ર સરકારી એકમોમાં જ કામ કરે છે એવું નથી. પ્રાઇવેટ સરકારી શાળાઓ, ખાનગી શાળાઓ કે જુદી જુદી કંપનીઓ પોતાની પ્રોડક્ટ એમ કહી શકાય છે, પોતાની જે ઉત્પાદન કરેલી વસ્તુઓ છે લોકો સુધી કેવી રીતે પહોંચે એના માટેની વાત આ પ્રચારાત્મક નિવેદન સ્વરૂપે રજૂ પણ થઈ શકતી હોય છે. દાખલા તરીકે હું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે સરકારનો કોઈ કાર્યક્રમ યોજાયો છે તો એ લોકો કાર્યક્રમમાં કેવી રીતે વધુમાં વધુ લોકો જોઈ શકે, સાંભળી શકે એ માધ્યમ દ્વારા રજૂ થતો હોય અથવા જાહેરમાં રજૂ થતો હોય એમ કહી શકાય, ત્યારે એને કેવી રીતે આમ જનતા સુધી પહોંચાડો એના માટેનું સૌથી સારામાં સારું એક માધ્યમ છે પ્રચારાત્મક નિવેદનો. તો એ પ્રચારાત્મક નિવેદનને પણ પોતાનું એક સ્વરૂપ છે, એના વિશેની પણ આપણે જુદા જુદા પ્રશ્નપત્રમાં માહિતી જોઈશું. ત્યાર પછી જે 7મો મુદ્દો આવે છે પત્ર લેખન. તો મિત્રો એમ કહી શકાય છે કે આજના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના યુગમાં એમ કહી શકાય છે કે પત્ર લેખન લખવું કેવી રીતે એમ કહી શકાય છે. ઘણા વર્ષો પહેલાં એક એવી પરંપરા હતી કે વિદ્યાર્થી બહાર રહેતો હોય, બરાબર ને, હોસ્ટેલમાં રહીને ભણતો હોય, ટેલિફોનની સુવિધા નહોતી, ત્યારે આ પત્ર દ્વારા પોતાના પરિવાર સાથેનું સાયુજ્ય સાધતો, ખબર અંતર પૂછતો. પણ આજે વિજ્ઞાનની પરિભાષામાં વિદ્યાર્થી ભલે માઇલો દૂર હોય, વિદેશમાં રહેતો હોય, પણ પોતાના પરિવાર સાથે જ્યારે સંપર્ક સાધવો હોય તો તરત જ પોતે એમ કહી શકાય છે પોતાના ફોન દ્વારા પોતાના માતા પિતા સાથે સંપર્ક સાધી શકે છે. પત્ર લેખન આજે એમ કહી શકાય છે ઘણા બધા હું ભાષાવિદો દ્વારા, દિવ્ય ભાસ્કર છે કે ગુજરાત સમાચાર છે કે એમ કહી શકાય છે કે સંદેશ વર્તમાન પત્રમાં પત્ર લેખનની કરુણતા વિશે જુદા જુદા લેખો કે ચિંતા ઉપજાવતા લેખો મેં વાંચ્યા છે. આજના વિદ્યાર્થીઓને એવું કહી શકાય છે સારી રીતે પત્ર લખતા પણ હજુ હા, એ ફોન ઉપર વાત કરવી હોય તો કલાક સુધી વાત કરી શકે છે, એમ કહી શકાય છે વોટ્સઅપ ઉપર કલાક સુધી મેસેજો લખી શકે છે, પણ એને જ્યારે સાચા અર્થમાં પત્ર લખવું તો એક આ ભાષાની કરુણતા મિત્રો આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. તો ભાષાની કરુણતા દૂર કરવી એ આપણા સૌની એક ફરજ છે. ભાષાને માન આપવું, ભાષાને જાળવવું, તો આવા જુદા જુદા નાનકડા ટોપિક દ્વારા હમણાં જ કોઈ ક્લાસની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો એક મિત્રએ કહ્યું હતું કે ભલે આજે વિજ્ઞાનનો ગમે એટલો પ્રચાર માધ્યમ થયો, પણ અમે જે મિત્રો વાતો કરીએ છીએ તો અમે બે મિત્રો હંમેશા પત્ર લેખન દ્વારા જ પોતાની ખબર અંતર કે પરીક્ષાની તૈયારીની માહિતી પણ પત્ર દ્વારા થાય છે. તમે આ રીતે તમે તમારા મિત્રો સાથે પત્રથી જ્યારે જોડાશો ત્યારે તમે પત્ર લેખનનું સ્વરૂપ તમે સારી રીતે સમજી શકશો અને સારી રીતે લખી શકશો. આજે મિત્રો એમ કહી શકીએ છીએ કે આ વોટ્સઅપ કે મેસેજમાં જોઈએ છીએ તો ભાઈ આપણે કોઈ એમ પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ તું ક્યાં છે, બરાબર ને, તો
તું ક્યાં છે એવું આપણે છે શબ્દ લખીએ છીએ આવો, પણ એ જ્યારે લખે છે ભાઈ તું ક્યાં છે, તો એ આવો છે નહીં લખે, તો એ અંગ્રેજીનો 6 કરશે. તો આ ગુજરાતી ભાષાની એક વિકરાળતા આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. આ રીતે ગુજરાતી ભાષાના ભાષક તરીકે આ રીતની ભાષાથી આપણે ગુજરાતીનું પ્રશ્નપત્રમાં વધુ સારા માર્ક્સ નહીં મેળવી શકીએ મિત્રો, બરાબર ને. ભાષાની તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હો કે ન કરતા હો, પરંતુ એક ભાષક તરીકે આપણે આપણી ભાષાને સારી રીતે લખીને પણ માન આપી શકીએ છીએ. તો પત્ર લેખન એ ખૂબ જ તમારું મનમાં શું ભાવ રહેલા છે એ તમે તમારા શબ્દ દ્વારા હૃદયના ભાવોને પત્ર દ્વારા અભિવ્યક્ત કરી શકો છો. પત્રના 3 જુદા જુદા પ્રકાર પડે છે. એક સૌથી વધારે એમ કહી શકાય છે કે શુભેચ્છા પત્ર, બીજો અભિનંદન પત્ર અને ત્રીજો આવે છે સમસ્યારૂપ પત્ર. એમાં સૌથી વધારે પરીક્ષામાં કેટલાક સમસ્યારૂપ પ્રશ્નપત્ર સૌથી વધારે પૂછાય છે કે ભાઈ કોઈક સરકારી યોજના છે, એ સરકારી યોજનાનો લાભ અમુક વ્યક્તિને નથી મળ્યો, તો એ દૂર કરવા માટે જે તે વિભાગના અધિકારીને તમે પત્ર લખો છો, અને એ રીતે સૌથી વધારે લોકો એ યોજનાનો લાભ મેળવે. તો આવી જે બાબતો જોવા મળે છે એ પ્રશ્નપત્ર સ્વરૂપે આપણને અહીંયા વ્યક્ત થતી જોવા મળે છે. તો આ પ્રશ્નપત્રનું પણ પોતાનું એક આગવું સ્વરૂપ છે. અભિનંદન પત્ર, શુભેચ્છા પત્ર, સામાજિક સંબંધોના પત્ર અને સમસ્યારૂપ પત્ર, ત્રણેયનું જે સ્વરૂપ છે એ અલગ અલગ જોવા મળે છે. જ્યારે તમે કોઈ સમસ્યારૂપ પત્ર રજૂ કરો છો ત્યારે એનું ફોર્મેટ અલગ છે, એની એક આકૃતિ અલગ છે. જ્યારે તમે કોઈને શુભેચ્છા પત્ર રજૂ કરો છો ત્યારે એની વાત આપણને અહીંયા જુદા સ્વરૂપે વ્યક્ત થતી જોવા મળે છે. જ્યારે પત્ર લેખનનો ક્રમશઃ આપણે આ ચેનલના માધ્યમ દ્વારા આપણે જોઈશું ત્યારે એને ક્રમશઃ પત્રના સ્વરૂપો વિશેની માહિતી, પત્ર કેવી રીતે લખી શકાય, પત્રમાં શું હોવું જોઈએ એના વિશેની વિસ્તૃત ચર્ચા આપણે કરીશું. ત્યાર પછી ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો જે આજના વર્તમાન પત્રો માટે એક બહુ જ અગત્યનો છે, ચર્ચા પત્ર. આજે મિત્રો એમ કહી શકાય છે કે કોરોના વિશેની વાતમાં, કોરોના કાળની અંદર જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો વર્તમાન પત્રોમાં સરકારી યોજના વિશેની વિસ્તૃત માહિતી આપણને અહીંયા વ્યક્ત થતી જોવા મળે છે. તો ચર્ચાપત્ર વિશેની માહિતી જ્યારે આપણે રજૂ કરીએ છીએ, ચર્ચાપત્ર વિશેની જ્યારે આપણે માહિતી રજૂ કરીએ છીએ તો ચર્ચાપત્ર એ શું છે? આજે દરેક ચોરે ને ચૌટે મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ તો કોરોના એક એવી વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે, સરકાર એક એવી વસ્તુ થઈ ગઈ છે કે કોરોના વિશે આજે તમામ લોકો સાક્ષર અને નિરક્ષર PhD થવાને આરે છે એમ કહી શકાય છે. ખાલી માત્ર એમની પરીક્ષા લેવાની બાકી છે. અનેક પ્રકારની સરકારના આયોજનો વિશેની વાત કરે, સરકારે આમ કર્યું હોત તો સારું, સરકારે તેમ કર્યું હોત તો સારું, લોકડાઉન કર્યું હોત તો સારું, ચાલુ રાખ્યું હોત તો સારું. સરકારે આપણે ઘેર બેઠા અનેક પ્રકારની સલાહ સૂચન આપમેળે જુદા જુદા તંત્રને આપતા હોઈએ છીએ. તો સૌથી વધારે ચર્ચાપત્ર એ ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે. આવા કેટલાક મુદ્દાઓ વિશેની વાત ચર્ચાપત્રમાં થતી હોય છે, પણ આપણે એ કાળ વિશેની કોઈની નિંદાપાત્ર વાત આજે આપણે કરવી નથી. એમ ચર્ચાપત્રની અંદર વ્યક્તિ પોતાનામાં રહેલો જે શુભ વિચાર છે, એ શુભ વિચાર કે સરકારી યોજના જે છે એ સરકારી યોજના આમ જનતા સુધી કેવી રીતે, અથવા એમાં ક્યાંક નાના મોટા અવરોધો હોય તો એ નાના મોટા અવરોધો આપણે કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ છીએ એની એક ટૂંકી માહિતી આપણને અહીંયા વ્યક્ત સ્વરૂપે રજૂ કરેલી જોવા મળે છે. તો ચર્ચાપત્રમાં તમારે કોઈ વિસ્તૃત ચર્ચા નથી કરવાની. જે કંઈ પણ ટોપિક આપેલો હોય છે, દાખલા તરીકે હું તમને એવું કહું કે RT રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનનો એક કાયદો છે. તો રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ મેળવ્યો છે. તો RTE દ્વારા એવું થોડાક સમય પહેલાં જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ એના ફોર્મ ઓનલાઈન દ્વારા જ ભરાવા. તો જે શહેરી સમાજ હતો, જેની પાસે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના સ્માર્ટફોનો ઉપલબ્ધ હતા, એ લોકો સાયબર કાફેમાં જઈને અથવા પોતાના સ્માર્ટફોન દ્વારા આ ફોર્મ ભરી રહ્યા. પણ જે વિસ્તારમાં અંતરિયાળ વિસ્તાર હોય, જ્યાં માતા પિતા નિરક્ષર હોય, એવા વાલી માટે આ એક પડકારરૂપ પ્રશ્ન હતો. પોતાના બાળકને RTE એક્ટ પ્રમાણે, RTના નિયમ મુજબ એને પોતાના બાળકને પ્રવેશ અપાવવો છે, છતાં એ પ્રવેશ અપાવી શકતો નથી. તો પ્રવેશ અપાવવા માટે આપણે શું કરી શકીએ, બરાબર ને? તો એક સાક્ષર તરીકે, એક સાચા નાગરિક તરીકે એ RT યોજનામાં વિદ્યાર્થી કે વાલી પોતાના બાળકને વધુમાં વધુ સરળતાથી
કેવી રીતે ફોર્મ ભરી શકે અને પ્રવેશ મેળવી શકે એના વિશેની ટૂંકમાં ચર્ચા, એના વિશેના સરકારી નીતિ નિયમો, સરકારી યોજના અને એનું સરળીકરણ તમે કેવી રીતે કરી શકો છો એના વિશેની વાત અહીંયા આપણને ચર્ચાપત્રમાં વ્યક્ત થતી જોવા મળે છે. હવે ત્યાર પછી બીજું આવે છે એમ કહી શકાય છે અહેવાલ લેખન. અહેવાલ એ ખૂબ જ અગત્યનો વસ્તુ છે એમ કહી શકાય છે. અહેવાલ એ ખૂબ જ એક અગત્યની વસ્તુ છે. અહેવાલ એ શું છે એમ કહી શકાય છે, કેવી બાબતોનો અહેવાલ લખી શકાય. તમે મિત્રો કહી શકશો કે કેવી રીતે અહેવાલ લખી શકાય? અહેવાલ એ એમ કહી શકાય છે કોઈ વર્તમાન સ્થિતિનો નથી લખાતો, પણ જે ભૂતકાળમાં થયેલી ઘટના છે, આ થોડાક સમય પહેલાં પણ એ વીતી ગઈ ઘટના હોય, બનેલો પ્રસંગ હોય, બનેલો કાર્યક્રમ હોય, એના વિશેનો અહેવાલ આપણે રજૂ કરી શકીએ. કોઈ સરકારી કાર્યક્રમ હોય, કોઈ ખાનગી કંપનીનો કાર્યક્રમ હોય, કે કોઈ સ્કૂલનો કાર્યક્રમ હોય, કે સરકારની જુદી જુદી યોજના વિશેના કાર્યક્રમો થતા હોય છે, એના વિશેનો અહેવાલ લખી છે. અહેવાલને પણ પોતાનું એક આગવું રૂપ છે, એક આકૃતિ છે. એને આપણે અહેવાલમાં એવી વસ્તુ છે, અથથી ઇતિ સુધીની તમામ બાબતો એની અંદર રજૂ થવી જોઈએ. તો કોઈ બાબત રહી ના જવી જોઈએ, કોઈ બાબત ઘટી ના જવી જોઈએ એમ કહી શકાય છે, અને કોઈ બાબત વધારે પ્રમાણમાં આવી પણ ન જોઈએ. આમ સાંગોપાંગ અથથી શરૂ કરીને, કાર્યક્રમના અથથી શરૂ કરીને ઇતિ સુધીની વાત આપણને અહીંયા અહેવાલ સ્વરૂપે રજૂ થતી જોવા મળે છે. તો અહેવાલમાં મિત્રો આ બનેલા જે કાર્યક્રમો છે, જુદા જુદા યોજનાઓના ઉદ્ઘાટનો હોય છે એ, અથવા અત્યારના સમયમાં તો લોકો એમ કહી શકાય છે કે જાહેરમાં ભીડભાડમાં કાર્યક્રમો કરવાની સરકારની સખત મનાઈ છે. તો એ માધ્યમ દ્વારા એ કેવી રીતે એનું લોકાર્પણ થયું, એમાં કેટલા વ્યક્તિઓ જોડાયા, કેવી રીતે એનું આયોજન થયું, એનું સ્વરૂપ પણ અહેવાલમાં આપણને અહીંયા વ્યક્ત થતું જોવા મળે છે. હવે અહેવાલ પછીનો બીજો એક મહત્વનો મુદ્દો આવે છે સંવાદ કૌશલ્ય. સંવાદ એ પણ એક ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે કે સંવાદ કયા કયા વિષય ઉપર જોવા મળે છે. તો સંવાદ વિશેની મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો સંવાદ એ એમ કહી શકાય છે કે કેવી રીતે આપણે સૌથી વધારે સારી રીતે રજૂ કરી શકીએ. અહીંયા એને પણ પોતાનું એક આગવું સ્વરૂપ છે. સંવાદ દ્વારા કોઈ કાર્યક્રમ કે સરકારી જે યોજના છે, એ સરકારી યોજનાને બે મિત્રો દ્વારા કેવી રીતે એને સારી રીતે મૂકી શકીએ એના વિશેની વાત આપણને આ સંવાદ કૌશલ્યમાં વ્યક્ત થતી જોવા મળે છે. એમાં બે વ્યક્તિઓ, તમે એનું નામ પણ લખી શકો છો, અથવા એને સંક્ષિપ્ત રૂપે અ અને બ એવા નામ આપીને પણ તમે એને પોતાની વાત અહીંયા રજૂ કરી શકતા જોવા મળે છો. એક પેજની અંદર લઘુત્તમ શબ્દોની મર્યાદા, લઘુત્તમનો અર્થ થાય છે ઓછામાં ઓછા શબ્દોની મર્યાદામાં તમે એને સારી રીતે રજૂ કરી શકો છો. બરાબર. હવે સંવાદ કૌશલ્ય ત્યાર પછી એમ કહી શકાય છે પત્રકાર પરિષદ આવે છે. તો પત્રકાર પરિષદ, સંવાદ કૌશલ્ય, ચર્ચા, આમાં 5 ટોપિક સૌથી વધારે છે. હું અગાઉ તમને બોલી દઉં. 1 ચર્ચાપત્ર, જાહેર નિવેદન, સંવાદ કૌશલ્ય, પ્રચારાત્મક નિવેદન અને સંવાદ કૌશલ્ય. આ 5 વસ્તુની અંદર સરકારના જે 5 કે 6 મુદ્દાઓ છે એને અનુલક્ષીને જીપીએસસી અવારનવાર પ્રશ્નપત્રમાં એ વાતો રજૂ કરતી હોય છે. એમાં 5 પ્રશ્નપત્રની અંદર જોઈએ, 5 ટોપિકો જોઈએ તો એમાં એક વીજળી એટલે કે વિદ્યુત, બીજું શિક્ષણ, ત્રીજો મુદ્દો મિત્રો આપણને જોવા મળે છે સ્વચ્છતા, ચોથો મુદ્દો આપણને જોવા મળે છે આરોગ્ય, અને એના પછીનો જે જુદો જોવા મળે છે જેને આપણે એમ કહી શકાય છે કૃષિ, અને એના પછીનો એક મુદ્દો આપણને સૌથી વધારે જોવા મળે છે પાણી એટલે કે જળ. આજે સૌથી અગત્યના સરકારના મુદ્દાઓ છે. આ જુદા જુદા ટોપિકને અનુલક્ષીને એક મિત્રો વીજળી એટલે કે વિદ્યુત, ત્યાર પછી શિક્ષણ, સ્વચ્છતા, આરોગ્ય, કૃષિ અને પાણી, અને એના પછીનો 7મો મુદ્દો છે સરકારી ધિરાણ. સરકાર કેવી રીતે લોકોને આત્મનિર્ભર બનવા માટે ધિરાણ આપતી હોય છે. બરાબર ને. એ જુદા જુદા ભાગોમાં સરકાર કેવી રીતે સબસિડી રૂપે સહાય આપતી હોય છે એના વિશેના જુદા જુદા ટોપિકો છે. એ જુદા જુદા ટોપિકો ખાસ કરીને સંવાદ કૌશલ્ય, જાહેર નિવેદન, વક્તવ્ય
અને સંવાદ કૌશલ્યમાં આ સૌથી વધારે આ 7 મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને એક અભ્યાસ મુજબ મારું એક તારણ છે કે આને અનુલક્ષીને સૌથી વધારે પ્રશ્નો પૂછાયા છે. હવે ત્યાર પછીનો જે બીજો મુદ્દો આપણને જોવા મળે છે એ અનુવાદ છે. અનુવાદ એ પણ તમે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ઇતર વાંચનથી એક ભાષાના શબ્દ સમૃદ્ધિ, એમાં અનુવાદમાં સૌથી વધારે મિત્રો આપણને જોવા મળે છે કે એક અંગ્રેજી ગદ્યખંડ હોય છે. એ અંગ્રેજી ગદ્યખંડનું ગુજરાતીમાં તમારી સમજ પ્રમાણે આપણે અહીંયા એનો અનુવાદ કરવાનો છે. તો એ આપણા ઇતર વાંચનથી કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ અધ્યાપક એને સીધે સીધું એની કોઈ આકૃતિના સ્વરૂપમાં એને રજૂ નથી કરવાનું, પણ પોતાના ઇતર વાંચન કે પોતાના અંગ્રેજી સામર્થ્યના પ્રતાપે આપણે એને અનુવાદ કરવાનું હોય છે. અને ત્યાર પછીનો જે સૌથી વધારે મુદ્દો ટોપિક આવે છે ગુજરાતી વ્યાકરણ. મિત્રો, ગુજરાતી વ્યાકરણમાં જુદા જુદા 20 માર્ક્સના 10 મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. એ 20 મુદ્દાઓમાં મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ આપણે જોઈએ છીએ તો એ લેખન સ્વરૂપની તૈયારી કરે છે. મેં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના જીપીએસસીના મુખ્ય પરીક્ષાના એમ કહી શકાય છે પોતે પરીક્ષા આપી હોય અને પછી જ્યારે એના પ્રશ્નપત્ર જીપીએસસી પાસેથી મંગાવે છે ત્યારે એને જીપીએસસીના માર્ક્સ આપણે જોઈએ તો 20માંથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ 5, 7, 8, 10ની પર થનારા માણસો તો બહુ જ ઓછા હોય છે એમ કહી શકાય. એટલે આપણે આને પણ ન્યાય આપવો જોઈએ એમ કહી શકાય છે. તો જીપીએસસી દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્ય ના અનુલક્ષીને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સહયોગથી અથવા જુદા જુદા ગુજરાતી ભાષાના વિદ્વાન અધ્યાપકોની મદદથી જીપીએસસી જુદા જુદા પ્રશ્નપત્ર કરે છે. અગાઉ મેં તમને કહ્યું કે આ પત્ર લેખન છે, વિચાર વિસ્તાર છે, સંક્ષિપ્તીકરણ, એ બધાથી તમે પરિચિત. ગુજરાતીનું પેપર અગાઉ મેં તમને કહ્યું એમ એ ગુજરાતીનું તો છે જ, પણ સાથે સાથે બીજી વાર પણ તમને એક ધ્યાન દોરી દઉં તે કરંટ વર્તમાન પ્રભાવોનું છે, સાંપ્રત પ્રભાવોનું છે. એ સાંપ્રત પ્રભાવોથી જેટલા તમે પરિચિત હશો, જેટલા એને શબ્દોમાં ઢાળવા પ્રયત્ન કરશો, એટલું જ તમે સૌથી વધારેમાં વધારે સારી રીતે આત્મસાત કરશો અને વધુમાં વધુ તમે સારા માર્ક્સ મેળવી શકશો. અને સારા માર્ક્સ મેળવવા માટે આપણી આ જે વિશ્વાસ એજ્યુકેશનની જે ચેનલ છે એના માધ્યમ દ્વારા આપણે સૌથી સારા માર્ક્સ કેવી રીતે, તમે બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો એમ કહી શકાય છે કે સિલેબસથી પરિચિત છે, છતાં પણ મેં મારી સમજ પ્રમાણે એને કેવી રીતે આપણે રજૂ કરી શકાય એને આપણે પ્રયત્ન કરીશું. બરાબર ને? આજે આપણે એમ કહી શકાય છે કે જીપીએસસી દ્વારા એમ કહી શકાય છે થોડા સમય પહેલાં એક પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. એનું જે પ્રશ્નપત્ર છે એ આખા પ્રશ્નપત્રની ચર્ચા નથી કરવી, પણ એની અંદર જે સૌથી મોટા બે ટોપિક છે, એક જાહેર નિવેદન આપણે કેવી રીતે લખી શકીએ છીએ એ જાહેર નિવેદન વિશેની વાત આપણે અહીંયા રજૂ કરીશું. તો જાહેર નિવેદન એ શું છે, શાના માટે હોય છે, એના વિશેની આપણે થોડીક આંશિક માહિતી મેળવીએ છીએ. બરાબર ને? તો આજે આપણો જે બીજો મહત્વનો એક ટોપિક છે એ ટોપિકમાં એમ કહી શકાય છે કે જાહેર નિવેદન શું છે, જાહેર નિવેદન કેવી રીતે આપણે રજૂ કરી શકીએ એના વિશેની વાત આપણે અહીંયા રજૂ કરવી છે. તો જાહેર નિવેદન એ જુદી જુદી પરીક્ષાઓમાં ખાસ કરીને ડીવાયએસઓની પણ પરીક્ષામાં પૂછાય છે અને ત્યાર પછી આપણે એમ કહી શકીએ કે જીપીએસસીની પરીક્ષામાં, પીઆઈની પરીક્ષામાં પણ જાહેર નિવેદન જુદી જુદી સ્વરૂપે પૂછાતું આપણને જોયું. અગાઉ મેં તમને કહ્યું કે 7 ટોપિક મેં તમને કહ્યા. એક વિદ્યુત એટલે કે વીજળી, કૃષિ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા અને સરકારની જુદી જુદી યોજનાઓ એના અનુસંધાનમાં કેવી રીતે પૂછાતું હોય છે. તો એક એવો પ્રશ્નપત્ર, ચર્ચાપત્ર. એમાં પ્રશ્નપત્ર એવો છે કે ગુજરાત સરકારના સમાજ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ગાંધીનગરમાં સેક્ટર 7 ખાતે આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર છે. તો એ આદર્શ તાલીમ કેન્દ્રમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ એમ કહી શકાય છે કે પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ, જીપીએસસીની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા છે. તો એ સંસ્થા દ્વારા એમ કહી શકાય છે કે પોતાનું પ્રચારાત્મક નિવેદન રજૂ કરેલું આપણને જોવા મળે છે. બરાબર? તો એના વિશેની વાત આપણે કરવી છે. તો પ્રશ્ન મારો એ છે, ગુજરાત રાજ્યના
ગુજરાત રાજ્યના સમાજ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર કેન્દ્રમાં જીપીએસસી ની મુખ્ય પરીક્ષામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થયા છે એનું એક પ્રચારાત્મક નિવેદન રજૂ કરવાનું આપણે છે એમ કહી શકાય છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ આદર્શ તાલીમ કેન્દ્રમાં જીપીએસસી ની પરીક્ષામાં પાસ થયા છે તેના વિશેનું એક પ્રચારાત્મક નિવેદન એ તાલીમ કેન્દ્રના નિયામક દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. તો મેં તમને અગાઉ કહ્યું હતું મિત્રો કે જાહેર નિવેદનને પણ પોતાનું એક આગવી વસ્તુ આપણને અહીંયા વ્યક્ત થતી જોવા મળે છે. તો પ્રચારાત્મક નિવેદન અગાઉ આપણે જોયું જ્યારે સિલેબસના અનુસંધાનમાં આપણે જ્યારે ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે ચર્ચાના સ્વરૂપમાં આપણે મિત્રો જ્યારે જોઈએ છીએ તો કેવી રીતે આપણે એને સૌથી વધારેમાં વધારે સારી રીતે રજૂ કરી શકીએ છીએ. તો પ્રચારાત્મક નિવેદનને પણ પોતાનું એક આગવું સ્વરૂપ છે. મેં તમને કહ્યું ને કે આ દરેક લેખન સ્વરૂપને પોતાની આગવી એક પરિભાષા છે, આગવું એક આકૃતિ છે. એ આકૃતિ પ્રમાણે આપણે જો રજૂ થઈએ અને આપણે આપણા જ્ઞાનને એમાં રજૂ ઢાળીએ, જો આકૃતિવાળ આપણામાં અસંખ્ય જ્ઞાન હોય, અસંખ્ય શબ્દ સમૃદ્ધિ હોય, આપણું વાંચન વિશાળ હોય છે. પણ મિત્રો હું તમને કહી દઉં કે રોજ 8 થી 10 કલાક લખનાર વિદ્યાર્થી પણ રોજ 1 કલાક લખવાની ક્યારેય પ્રેક્ટિસ કરતા નથી. જેટલી તમે લખવાની વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલા તમે વધારે ને વધારે સફળ થશો. આ માત્ર ગુજરાતી લેખન સ્વરૂપના પેપરની વાત નથી કરતો, પરંતુ જીપીએસસી દ્વારા જે લેખિત પરીક્ષા છે, લેખિત પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો છે, એ લેખિત પરીક્ષામાં પણ આપણે એ રીતે જ રજૂ થવું પડે છે. તો અહીંયા મિત્રો પ્રચારાત્મક નિવેદન કેવી રીતે રજૂ થાય છે એના વિશેની આપણે વાત રજૂ કરવી છે. પ્રશ્નપત્ર મેં તમારી સમક્ષ અહીંયા પ્રશ્ન રજૂ કર્યો છે. તો અહીંયા એનું ફોર્મેટ શું છે એ સૌથી વધારે આપણે અહીંયા રજૂ કરવું છે. હવે એ મેં તમને અગાઉ કહ્યું તેમ કૃષિના સંદર્ભમાં પણ હોઈ શકે છે, સરકારી યોજનાના સંદર્ભમાં પણ હોઈ શકે છે, કૃષિના સંદર્ભમાં, શિક્ષણના સંદર્ભમાં, આરોગ્યના સંદર્ભમાં, અને એક મોટો વૈશ્વિક પ્રશ્ન છે જળ એટલે કે પાણી એમ. અને એક મુદ્દો મારાથી રહી ગયો, એક પ્રદૂષણ. એ પ્રદૂષણ વિશે પણ અવારનવાર જીપીએસસી દ્વારા ગુજરાતી ભાષાના લેખન સ્વરૂપના પ્રશ્નપત્રમાં પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. અહીંયા મિત્રો આપણે સૌથી વધારે જોઈએ તો ભાઈ કેવી રીતે આપણે એને સારી રીતે રજૂ કરી શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં મિત્રો આપણે જોઈએ કે પરીક્ષામાં પોતાનો એક પ્રશ્ન આન્સર જવાબ વહી હોય છે. એ જવાબ વહીના પેજમાં આપણું એ પેજમાં આપણે કેવી રીતે એને સારી રીતે મૂલવી શકીએ એના વિશેની આપણે વાત કરી છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે જે તે હોય એ સરકારનો જુદો જુદો વિભાગ હોય. અહીંયા સમાજ કલ્યાણ વિભાગ છે. તો આપણે મિત્રો વાત કરીએ તો કોઈ સરકારી એકમ પણ હોઈ શકે છે, કોઈ ખાનગી એકમ પણ હોઈ શકે, કોઈ સ્કૂલ પણ હોઈ શકે છે, કોઈ બીજી અન્ય કોઈ કંપની પણ હોઈ શકે છે. એ પોતે પોતાની વાત કેવી રીતે લોકો સમક્ષ મૂકી શકે. અહીં સરકારના સમાજ કલ્યાણ વિભાગ પોતાના તાલીમ કેન્દ્રની વાત કરી રહ્યું છે. તો અહીંયા આપણે જોઈશું તો એને કેવી રીતે રજૂ કરી શકીએ. તો આ પેજ છે, પેજના બરાબર મધ્ય ભાગમાં, નહીં આ બાજુ નહીં પેલી બાજુ, એમાં સૌથી વધારે તમારા સપ્રમાણ કરતાં થોડાક મોટા અક્ષર સાથે તમે અહીંયા આપણે લખીશું આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર. આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર. આ રીતે તમે પોતાનું જે તે વિભાગ હોય એનું તમે અહીંયા રજૂ કરી. પણ પછી જોઈએ એ કોના દ્વારા સંચાલિત છે, શું છે. ખાલી આપણે આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર લખીને છૂટી જઈએ તો ચાલશે નહીં. એવું કોઈ પણ સંદર્ભમાં હોય, કંપનીના સંદર્ભમાં હોય, ખાનગી એકમના સંદર્ભમાં હોય કે સરકારના જુદા જુદા નિગમના સંદર્ભમાં હોય, અહીંયા ખાલી આદર્શ
કેન્દ્ર રજૂ કરીએ છીએ તો એનો સંદર્ભ વિદ્યાર્થી સુધી જતો નથી. તો અહીંયા શું છે? તો અહીંયા આપણે લખવાનું સમાજ કલ્યાણ વિભાગ. તો આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર એ કોના દ્વારા ચાલે છે એને આપણે અહીંયા રજૂ કરવાનું છે. તો અહીંયા સમાજ કલ્યાણ વિભાગ. સમાજ કલ્યાણ વિભાગ અહીંયા આપણે એને રજૂ કરવાનું છે. આટલી બરાબર પેજની મધ્યની અંદર જ્યારે આપણે બીજી વખત નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું ત્યારે આખો એક હું તમને ચર્ચા પત્ર મેં કેવી રીતે લખ્યું છે એનો નમૂનો તમને તમારી સમક્ષ અહીંયા મૂકીશ અને તમે તમારે એને અનુરૂપ તમારે ઢાળવા પ્રયત્ન કરવાનું છે. હવે અહીંયા આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર લખ્યા પછી અહીંયા મુખ્યત્વે આપણે શું રજૂ કરવાનું છે એના વિશેની વાત આપણે જોઈએ. તો ભાઈ શું અહીંયા રજૂ કરી છે તો એની અંદર આપણે અહીંયા હું આખું બોર્ડ પર તેને વિસ્તૃત લખી તો નહીં શકું પણ એને હું તમારી સમક્ષ વાંચીને સંભળાવી શકું છું. તો આની અંદર કઈ વસ્તુ આવે છે તો આટલું લખાઈ ગયા પછી અહીંયા એક પેરેગ્રાફ પાડીને અહીંયા આપણે આપણા વિચારો રજૂ કરીશું કે કેવી રીતે પોતે સમાજ કલ્યાણ નિયામક દ્વારા કે આદર્શ તાલીમ કેન્દ્રના સંચાલક દ્વારા કેવી રીતે આની વાત રજૂ થઈ છે. તો જોઈએ તો અહીંયા બરાબર પેરેગ્રાફ પાડીને અહીંયા લખશે બરાબર ને કે ઘણા સમયથી ભરતી પ્રક્રિયાની રીત બદલાઈ ગઈ છે અને રાજ્ય સરકારના જુદા જુદા વિભાગ દ્વારા ભરતી પ્રક્રિયામાં પાસ થવા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ કરવી એ ખૂબ જ જરૂરી વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે એમ કહી શકાય છે બરાબર ને. તો એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ કરવા માટે શહેરના લોકો તો જુદી જુદી જગ્યાએ કે જુદા જુદા કોચિંગ એકેડેમીમાં જોડાઈ શકે છે પરંતુ આપણે જ્યારે જોઈએ કોઈ અંતરિયાળ વિસ્તારનો માણસ હોય બરાબર તો એ કેવી રીતે આનો સરકારી યોજનાનો લાભ લઈ શકે. તો એ હેતુથી સરકારના સમાજ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા અહીંયા રજૂ કરવામાં આવે છે. તો એ જુદા જુદા એક પેજની અંદર તમે આને સુપ્રમાણ ઉચિત શબ્દોમાં તમે રજૂ કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણે વિશેષ આગળ રજૂ કરીએ કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ કરવી પડે છે. આથી સમાજના અંતરિયાળ વિસ્તારના તથા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા વિભિન્ન વિભાગના એટલે કે સરકારના જુદા જુદા અધિકારીઓ દ્વારા તથા અભ્યાસુ ઉચ્ચ ભાષાવિદો દ્વારા જુદા જુદા યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકો દ્વારા જે તે વિષયનું તમને અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે. અને ત્યાર પછી 2018-19માં લેવાયેલી પરીક્ષાની અંદર આ સમાજ કલ્યાણ વિભાગના આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા લગભગ 15 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થયા હતા અને એ ઉત્તીર્ણ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ પણ તમારી સમક્ષ અહીંયા પોતાના જ્ઞાનનો અનુભવ કે પરીક્ષા કેવી રીતે પાસ કરી શકાય એ વાત અહીંયા રજૂ કરશે. તો સમાજ કલ્યાણ વિભાગના આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા અને એના સંચાલક દ્વારા આ રીતે પોતાની અહીંયા વાત રજૂ કરશે. તો આ એક પેજની અંદર પેજની બરાબર મધ્યમાં તમે આ રીતે સમાજ કલ્યાણ વિભાગ ઉપર આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર અને પોતે કેવી રીતે પોતાનું માર્ગદર્શન આપશે, કેવા અધ્યાપકો એમને ભણાવવા આવશે, શું હશે એની અથથી પછી બહારથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે શું હશે, શહેરમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે શું હશે એની રસપ્રદ ઉચિત માહિતી અહીંયા રજૂ થશે. અને ત્યાર પછી અહીંયા અંતે છેલ્લે એમ કહી શકાય છે સમાજ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા જે પત્ર રજૂ કરવામાં પ્રચારાત્મક નિવેદન એમને એમ નથી. સરકારી માહિતી જ્યારે કે સરકારના જુદા જુદા એકમો દ્વારા જ્યારે કોઈ માહિતી રજૂ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ માહિતી કોઈ મૌખિક સ્વરૂપે સીધી લખી લેવામાં નથી આવતી. એને પણ એનું ઇનવર્ટ અને આઉટવર્ટ હોય છે બરાબર ને. એનો ઠરાવ થયો હોય છે, એનો પરિપત્ર પોતાના સચિવશ્રીને, ત્યાર પછી સંયુક્ત નિયામકશ્રીને અને ત્યાર પછી જે તે વિભાગના નિયામકમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. તો એ ઠરાવ હવે પછી આપણે આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર શરૂ કરવાનું છે. એ ઠરાવનો નંબર તમારે ખાસ કરીને અહીંયા સૌથી છેલ્લે ઠરાવ નંબર, તમે પૂરો ઠરાવ શબ્દ ન લખો તો કંઈ નહીં પણ કરીને તમે અહીંયા રજૂ કરી શકો છો. તમે ઠરાવ નંબર આપી શકો છો બી 147/2020 એ રીતે તમે અહીંયા રજૂ કરી શકો છો બરાબર ને. તો અહીંયા અને ત્યાર પછી જે સૌથી નીચે વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે કે ભાઈ અહીંયા તારીખ રજૂ કરો. ભાઈ કયા તારીખે
એ ઠરાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, બરાબર ને? એના વિશેની માહિતી અહીંયા આપણે રજૂ કરી શકીએ છીએ. અને આટલું લખાઈ ગયા પછી, આ બાજુ લખાઈ ગયા પછી બરાબર એની વિરુદ્ધમાં એ સાઈડમાં આ પરિપત્ર જુદા જુદા વર્તમાન પત્રમાં કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો ભાઈ અહીંયા જોઈએ કે ભાઈ સંચાલક શ્રી કોના દ્વારા રજૂ કર્યું? ભાઈ એમ કહી શકાય છે કે આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર સંચાલક શ્રી આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર ગાંધીનગર આ રીતની માહિતીથી તમારે અહીંયા રજૂ કરવું પડે છે. તો પ્રચારાત્મક નિવેદન એ કોઈ પણ સરકારી એકમ દ્વારા થતો હોય, સરકારના જુદી જુદી યોજનાના સંદર્ભમાં થતો હોય, જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા થતો હોય, કે ખાસ કરીને કોઈ ખાનગી કંપની દ્વારા અથવા કોઈ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની દ્વારા થતું હોય, ત્યારે સૌથી પહેલાં માહિતી કે તમે ગુજરાત વર્તમાન પત્રમાં જુઓ, તો ત્યાર પછી દિવ્ય ભાસ્કર વર્તમાન પત્રમાં તમે જુઓ, ને એના પછી આપણે જોઈએ સંદેશ વર્તમાન પત્રમાં જુઓ, તો અહીંયા જાહેર નિવેદન અથવા જાહેર નિવેદા એવો શબ્દ હોય છે. તો બરાબર આ પેજની અંદર આપણે એમ કહી શકાય છે અહીંયા રજૂ કર્યું છે. ત્યાર પછી કોના માટે રજૂ થયું છે? તો ભાઈ આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર સમાજ કલ્યાણ વિભાગ. ત્યાર પછી એ શું છે એના વિશેની વિસ્તૃત માહિતી આપણે એ જોઈ. અને છેલ્લે શું હોય છે? તો ભાઈ ઠરાવ હોય છે, તારીખ હોય છે, અને ત્યાર પછી સંચાલક શ્રી એ જે તે વિભાગને લાગુ પડતું હોય. ક્યારેક નિયામક શબ્દ પણ હોઈ શકે છે. આદર્શ તાલીમ કેન્દ્ર ગાંધીનગર. તો આ એક ચર્ચા પત્રનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ છે, બરાબર ને? તો અહીંયા મિત્રો વિશ્વાસ યુટ્યુબની જુદી જુદી ચેનલ, વિશ્વાસ એજ્યુકેશન દ્વારા જે અભ્યાસકીય ચેનલ ચાલે છે એના અનુસંધાનમાં આખું એક નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું આને તમને કેવી રીતે સારી રીતે રજૂ થઈ શકે, કેવા અક્ષરોમાં શું રજૂ થઈ શકે એના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી ચર્ચાપત્રની આપણે જે નેક્સ્ટ જ્યારે પીરિયડ લઈશું, બરાબર ને, એના અનુસંધાનમાં આપણે જોઈશું, બરાબર ને? તો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ અમારી ચેનલમાં વધુમાં વધુ જોડાવજો. અને રજનીશસિંહ તોમરના માર્ગદર્શન દ્વારા તો એમ કહી શકાય છે ખૂબ જ જ્ઞાની અભ્યાસુ વ્યક્તિ છે, અને વિદ્યાર્થીઓના હિતના ધ્યાનમાં રાખીને આવી પરિસ્થિતિમાં કે આજે એમ કહી શકાય છે કે કોરોના કાળની અંદર જીવવું એ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. પણ મિત્રો ખાલી આપણે થોડાક અભ્યાસુ છીએ, અને જીવવું એ બહુ પર્યાપ્ત વસ્તુ તો છે જ, પણ જીવવાના કરતાં સારી રીતે જીવવું, બરાબર ને? આત્મનિર્ભર સાથે જીવવું, એક માન સન્માન સાથે જીવવું, આપણે આપણી કેરિયર એકેડેમી સારી રીતે બનાવીને જવું. તો જીપીએસસી દ્વારા જે પરીક્ષા લેવાની છે એમાં તમે સારી રીતે તૈયાર કરી શકશો. એના માટે તોમર સાહેબ દ્વારા જે આ એક અનોખી પહેલ રજૂ કરવામાં આવી છે એ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોને વધુને વધુ ઉપયોગી થશે એવી હું આશા રાખું છું. જય હિન્દ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો.